Reconnaissance sound. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे मृडीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छिदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णुवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरमहरिः अपाललोचनशम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महति मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदय स्वयमेर्गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाश्वत्थामं कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलपाण्डवैरणमदेकैवर्तकै केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायकपत्नीन्द्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकमणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतोदये नमः। वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पार्वशर्यवचः सरोजं वरं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनजत्पदैराराः पेपीयमानं मुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्याये 38 श्लोकः 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। ಈ ಶ್ಲೋಕ 4 ಷಷ್ಠಿಗಳು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಷ್ಠಿಗಳೇ ವಿನಃ ನಿರ್ಧಾರ ಷಷ್ಠಿಗಳಲ್ವ. ಈ ಸಮಾಸಗಳು ಚತುರ್ಥಿ ಷಷ್ಠಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಷಷ್ಠಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ದಮಯತಾಂ ನಿಯಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದ್ದರಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವವರ ದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಸಹ ನಾನೇ. ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಂಹಿತೆ, ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ. ಇದೇನೇ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಹಾರಿತ ಸ್ಮೃತಿ, ಈ 16 ಜನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೀಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪುರಸ್ಕಾರವೂ ಇದೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಂಡ, ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಸಹ ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಸಂವಾದವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಬಾಣದ ಮೇಲೆ ಇವರುಗಳ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ. ರಾಮನ ಬಾಣ ನೋಡ್ದ ವಾಲಿ, ಎದೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಾಣ ಒಳಗಡೆ ಹೊಕ್ಕಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ. ಇವನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ನೀನೇನು ರಾಮ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮ, ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಏನೀಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ? ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಮೊನೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಕೆ? ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೋ ಏನೋ, ಕಥೆಗಳು ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಿಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾರ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಪೋನೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಇವನು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೂಲತಃ ಆದಿಕಾವ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಪರಮ ಶಕ್ತಿವಂತ, ರಾವಣನನ್ನೇ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿದವನು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಸ ಸೂರಿತವಾದ ಅವನ ಅಗಾಧವಾದ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿದ, ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಮತಂಗರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮತಂಗರು ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರಿದು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆ ಇದ್ರದಂತ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಸಹಸ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವ ಆ ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವತ ಮತಂಗಾಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಬೈರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸೇನೆಯ ಇವರುಗಳನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಾಡಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ವಾಲಿ ಭಯದಿಂದ ಆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೀತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ದ, ಆಯ್ತಾ ನಿಂದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಂದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ.
ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಭರತ ಖಂಡ, ಭರತ ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಭರತನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಅನ್ಯಾಯ ತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ರಾಜರಿಗೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅದು ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತುಸ್ಸಮಃ, ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ರಮೆಯನ್ನ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಮನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೌದು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಇವನು ಮುಕ್ತರಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರಾಜಕೆ ಜನಪದೇ, ಭರತನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀತಿಯನ್ನ ರಾಮ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಭೃತ್ಯರು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರ ಅವರು, ಗೂಢಚರ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮ ಪುಂಡರು ಪೋಕರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿದ್ದೀಯಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದಂಡನೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಇದು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನು ನಾನೇ. ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕ್ರಿಯೆಯಾಯಿತು, ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ವೇನ ಆ ಕ್ರಿಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಸುವವನು ನಾನೇ. ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಭೋಕ್ತ, ಭೋಗ್ಯ, ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಜಾಯ್ಸ್, ಎಂಜಾಯರ್. ಭೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚೋದಿಸೋನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋನು ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಿಂದ? ಭಗವಂತನಿಂದಾನೇನೆ. ಆಗ ನಮ್ ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕರ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಅದಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಗೊಂಬೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಂಡ್ಯಾನ್ ದಂಡಯನ್ ರಾಜ, ದಂಡ್ಯಾಂ ಚೈವಾಪ್ಯ ದಂಡಯನ್ನೇ, ಅಯಶೋ ಮಹದಾಪ್ನೋತಿ ನರಕಂಚೈವ ಗಚ್ಚತಿ ಎಂದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲೋಕ ಕಂಟಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜನು ದಂಡೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಯಶಃ
ಮಹತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ನರಕಂಚೈವ ಗಚ್ಚತಿ. ರಾಜ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ. ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಇವನಿಗೆ. ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಇವನು ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಕೋಲಾಹಲ, ಆಳವಂದ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯ, ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾನ್ ಜೊತೆ ಇವನ ವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಾಜಪತ್ನಿ ಪತಿವ್ರತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯಾಳ್ವನ್ಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನು 8 ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಮುನರಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಿಯಾಳ್ವ, ನಾ ಸೋತೆ ಅಂತ. ರಾಜ ಇವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೆ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತ. ರಾಣಿ ನನ್ನ ಆಳವಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಆಳವಂದಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇನೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ವಾದದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸಾಧ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಅಂತಾನೆ. ನೀನ್ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಲ್ಲ. ಎಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅದರ 6ನೇ 1 ಭಾಗ ರಾಜನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧರ್ಮದ 1 ಭಾಗ ರಾಜನಿಗೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ 1 ಭಾಗ ಕಂದಾಯ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದವನು ನೀನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಳು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ವೈವಾಹದ ಇದನ್ನು ನೋಡು, ಏಕಾಗ್ನಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಸೋಮೋ ಅದದಾತ್ ಅಗ್ನಿ ಗಂಧರ್ವ, ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ತುರೀಯಸ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಜಾಹ. 4ನೇದಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇನು ಕೈ ಹಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೋಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅಗ್ನಿ ನಿನಗೆ ಇವನು ಗಂಧರ್ವನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುರೀಯಸ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಜನರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಪತಿವ್ರತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಂಡನೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸದೇ ಇರುವಂತವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕರ್ಮ. ಅವರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅವರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಲೋಕ ಸಮಸ ರಾಜ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಹ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ನಾಳುವವರೆಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದಂಡೋಹಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಅದನ್ನ ಜಿಗೀಷತಾಂ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರ ನೀತಿರಶ್ಮಿ ಸಾಮದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಎಂಬ 4 ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಉಪಾಯವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ. ಜಯೋಪಾಯವಾದದ್ದರಿಂದ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಪಾಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯವೋ, ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನದಿಂದ ಇರೋಣವನು ನಾನೇ. ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಯೇಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ. ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮುಂದೆ ಅವಘಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಈಗ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ವಿಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ
ನ ಬ್ರೂಯಾತೆ, ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ. ತಂದೆ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅಂತ್ಯದ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತಂದೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಜಾತಕ ತಗೊಂಬ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು 2 ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಸಂಧಿಕಾಲ ಅದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃವಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಮಾತೃವಿಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು. ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ. ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಮೌನಂ, ಮೌನದಿಂದಿರೋನು ನಾನೇ. ಮಂತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೌನ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ರೂಢಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಏನೆಲ್ರು ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮನನಾಥ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆ ಸ್ವಾಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಾಯ ಇದಂ ನಮಮ ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯುವತಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಜಪ ಅದು ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನ್ ಎಲ್ರು ಜೋರು ಹೈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ವಾನಗಳಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಬೇಕು? ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆಗಳು, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನೋ? ಅರ್ಚಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ಉಪಾಂಶು 2 ಕಿವಿಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕೇಳಿಸಬಾರದು. ಆ ಮಂತ್ರ ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಜಪ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಏನೋ 1, 10, 100 ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಇವರು ಕೋರಿದ ಫಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ತೋರಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮದ ಕುಂಡಾನು ಹಾಕಿ ಆ ಫ್ಯಾನಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ತೋರಿಕೆ. ಉತ್ಸವೇಕ ಪ್ರಧಾನಂ ಅದಾಗಬಾರದು. ಮಂತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೌನ ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆ ವಿಪತ್ತು, ಕಲಹ ಮುಂತಾದ ಅನರ್ಥಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನೇನ ಕಲಹಂ ನಾಸ್ತಿ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ತಮಾಷೆ ನೋಡೋದೇನಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವತ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ರಿ, ಅವರು ನಾರದರು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರದು. ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕೀಳಾದಂತಹ ಅಭಿರುಚಿ ಇದು, ನೀಚವಾದದ್ದು. ಈ ಕೋಳಿ ಜಗಳ, ಕುರಿಗಳು ಟಗರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕುಡ್ದಾಡೋದು, ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಥ ಕಟ್ಟೋದು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ, ಹುಂಜದ ಕಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೊಡೆದಾಗೋದು, ಅದನ್ನ ತಿಂದಂತ ಆಹಾರ. ಇನ್ನು ಇವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಗಳವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಜಗಳ ಹಚ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳದೆ ಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು. ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಬೇಡ, ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಅದು ಬಂದು ಇವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ.
ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಿತು ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬರೋಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೇನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೂತಿರೋದೇ ತಪಸ್ಸಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಾನ. ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸುಮ್ಮನಿರುವವನು ಸುವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಉಂಟಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕನ್ಯಾರತ್ನವನ್ನ ಯಾರು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲ್ಲಿ ಮೌನದಿಂದ ಇರದೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಎಂದು ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಈ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಆ ಕನ್ಯೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಏನು ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ, ಅವಳು ನನಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ, ಇವಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ. ಅವಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅಗ್ನಿ ನೀ ಹೇಳು, ನನಗೆ ಇವಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೌದು ಅಂತ. ರಾಕ್ಷಸ ಪತ್ನಿ ಇದು ಮಾಡ್ದ. ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀನು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕನಾಗುವ ಅಂತ. ಇದು ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಥೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಅನರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅಂತಹ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೋ ಅವನೇ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಭೀಷ್ಮ ವಿದುರ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋದ ಜಾಗನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈ ಅಧರ್ಮ ನಡೆಯುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಇತರವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ತಾನು ಸೋತ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ಇಡೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಲಿ. ಹಣ ದ್ರವ್ಯ ಅದು ಇದು ಇಡಿ, ಆದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇನೆ ಪಣವಾಗಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕೆ? ಏನ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಭಯನೇ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ? ಪಿತಾಮಹ ಅವನು ತಾತನಾಗಿತ್ಕೊಂಡು ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪತ್ನಿ ಕೇಳದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕರೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಮೌನ ಅಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಜಗಳ ತಂದು ಹಾಕೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಮೌನ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅಂತಹ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೋ ಅವನು ನಾನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮಂತ್ರವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ಧೀಮಾನ್ ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅನರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂಥೀಯರು ಒಂದ್ಸಲಿ ರಂಗಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಣಮೇನ ಸಹ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 2-3 ಸಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಣಮೇನ ಸಹ ಅಂದ್ರು. ಅವನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಣಮೇನ ಸಹ, ಓಂಕಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು, ವಿಧಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಉಪದೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರು
ತಿರುಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ರು, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವೇ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ಇವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುರು ತಲೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ತಿರುಕೋಟಿಯವ್ರ ನಂಬಿಗೆ 17 ಸಲ ಇವನ್ನ ಅಲಿಸಿದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶಾಭ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀಯತೆ ಸಂಪದಾಯುಷಿ. ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೀಯತೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 95ನೇ ಪುಟ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನವತಾಂ ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನಂ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ನಾನೇ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಭಗವಂತನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅಂತ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ನಾನೇನೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ಬೇರೆ, ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ಬೇರೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭ, ನಾಥ ಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮ, ಅಸ್ಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ. ಹಾಗೆ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭ ಯತಿಶೇಖರ ಮಧ್ಯಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಪರ್ಯಂತ. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಾವ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆಯಿತೋ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಯಾತಿರಾಜರು, ನಾಥ ಮುನಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ, ಇದು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ, ನಾಥ ಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮ, ನಾಥ ಮುನಿ ಯಾಮುನ ಮುನಿ ಮಧ್ಯಮ, ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ? ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದು. ಇದನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭ ಯತಿಶೇಖರ ಮಧ್ಯಮ, ರಾಮಾನುಜರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು ನಾನೇ. ಅಂದರೆ ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕರಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಾನೇ ಎಂದ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಲೋಕಜ್ಞಾನ, ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಏನೇ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಗಳು. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ. ಆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿದವರ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವಕ್ಷೆ ತೂರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. 38ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ನಿಯಮಾತಿಕ್ರಮಣೆ ದಂಡಂ ಕುರ್ವತಾಂ ದಂಡೋಹಂ, ವಿಜಿಗೀಷೂಣಾಂ ಜಯೋಪಾಯ ಭೂತ ನೀತಿರಸ್ಮಿ, ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಸಂಬಂಧಿಷು ಗೋಪನೇಶು ಮೌನಮಸ್ಮಿ, ಜ್ಞಾನವತಾಂ ಜ್ಞಾನಂಚ ಅಹಂ ಅಂತಂದು. ನಿಯಮ ಅತಿಕ್ರಮಣೆ, ನಿಯಮವನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡಂ ಕುರುವತಾಂ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರ ದಂಡೋಹಂ, ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಾನೇ. ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯುವಂತ ಅರಿವು, ವಿವೇಕ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ತಪ್ಪದ್ದು.
ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇನೆ ಅಂತಂದಿದ್ದು. ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾನೇ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ, ನೀನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ನೀನು ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಅನರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರೇನು ಮುನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ? ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ತಾತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವನು ಇವನು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನು ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಹೇಳದ್ನ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೇನೆ, ನಮಗಿದೇ ಬೇಡ, ಜಾಗನೂ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯದಾನ ನೀನು ಅಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನ ಮೌನವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತರೆ ವೀರಸ್ವರ್ಗ, ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಅಧರ್ಮದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೂ ಅನರ್ಥ, ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅನರ್ಥ. ದುರ್ಳರಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ದೋಷಿಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಲಿ ಅವನ ದಂಡನೆ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ರಾಮ ದೋಷಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬದುಕ್ಬೇಕೇನೋ ತೆಗಿಲ ಬಾಣ ಅಂತ. ಬೇಡ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ನನ್ಗೆ ಸಾವಿರ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ನೀನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮೊದಲು ನಿಂದಿಸಿದವನು ಆಮೇಲೆ ರಾಮನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದಂಡಿಸುವವನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ, ನೀವು ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ, ಭೀಷ್ಮ ವಧೆ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನು. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,000 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷಯಣಿನೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಬರೀ 5 ಜನ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ರಥದಿಂದ ಧೂಮಕದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ, ನೀ ಕೊಲ್ಬೇಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಬಂದು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗಿದ್ದೇನು ನಿಜವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ? ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ನಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ತಾತ ಬಹಳ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅತುಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಯಾರು ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ. ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ರೋಸುವುದಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಇಡಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುವ ಸೇನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಪಥವನ್ನ ಮುರಿತಾನೋ? ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದಂಡಿಸುವವನು ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೇ ತಾನು ಹೋಗಿದ್ದು. ಪಾಂಡವ ದೂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ, ತೂದುಪೋ ನಾನು ಸಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕ ವಿಡಂಬನ.
ಎಂದಿಗಾದ್ರೂ ಸಂಧಿಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೇನೋ? ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಆ ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಉಳಿತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಗೋವಿಂದೇತಿ ಯದಾಕ್ರಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂ ದೂರವಾಸಿನಂ ಋಣಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಮಿವ ಮೇ ಹೃದಯನ್ನಾಪಸರ್ಪತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂದೇಹ. ಓದಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾದವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನೃಶಂಸರನ್ನ ತ್ರಾತುಂ ನ ಶಕ್ತ ಯುಧಿ ರಾಮವಧ್ಯಂ. ಆಂಜನೇಯನ ಮಾತು. ಹನ್ನೊಂದು ಕಡೆನ ಉದ್ಘೋಷ. ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೋವ. ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾರಿಯಾದಂತ ರುದ್ರನಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಮನ ಬಾಣದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ತ್ರಾತುಂನ ಶಕ್ತ ಯುಧಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ ಅವನ ಅವಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಪರಾಧಿಯ ದಂಡವು ಲೋಕ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ರೂಪವಾಗಿ ಅತಿಶಯಾವಹ ವಿಜಿಗೀಷೂಣಾಂ. ಇದು ಜಿಗೀಷತಾಮ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಜಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವರ ಜಯೋಪಾಯಭೂತ ನೀತಿರಶ್ಮಿ. ಜಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನೇ. ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯುಳ್ಳವರ ಆಲೋಚನೆಯು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವವರಿಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ದ್ರವ್ಯ. ಗುಹ್ಯಾನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸು ಗೋಪನೇಶು, ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಗೋಪನ ಮಾಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌನಮಸ್ಮಿ. ಮೌನವು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸು ಗೋಪನೇಶು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವು ಷಷ್ಟಿಗೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರ್ಧಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಥಾಲಿ ಪುಲಾಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರದ 4 ಷಷ್ಟಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದಂಡೋದಮಯತಾಮಸ್ಮಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಲಿ ಪುಲಾಕ ನ್ಯಾಯ. ಏನು ಸ್ಥಾಲಿ ಪುಲಾಕ? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲೆನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಕುದೀತಾ ಇತ್ತು. ಗಂಜಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳು ತಗೊಂಡು ಹಿಸುಕಿ ನೋಡೋದು. ಒಂದು ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಅನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಥಾಲಿ ಪುಲಾಕ ನ್ಯಾಯ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನವತಾಂ, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರ ಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ನಾನೇ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತನೂ ನಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವವನು ನಾನೇ. ಬರೀ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬರದಂತೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವನು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮ ನಾನೇನೆ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವನು ನಾನೇ. ಅನರ್ಥ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವನು ನಾನೇ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಜ್ಞಾನವು ನಾನೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಭೂತಾನಾಮಸ್ಮಿ ಚೇತನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿರುವ ಚೇತನನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶಂಸೆಯೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು, ಮಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ನಾನು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆತ್ಮ ಅವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ತುಲ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಸಹ ಜ್ಞಾಯತೆ ಏನ ಸಜ್ಞಾಯತೆ ಏನ ತದಸ್ತ ದೋಷಂ ಶುದ್ಧಂ ಪರಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಏಕರೂಪಂ
ಸಂದೃಶ್ಯತೆ ವಾಪ್ಯವಗಮ್ಯತೆ ವಾ ತಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಮತೋನ್ಯದುಕ್ತಂ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-87. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ತಾಪತ್ರಯವಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಭೇಷಜವೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಆಗಮೋತ್ತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಕೃಪಾ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಾವ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರದಿಂದ ತೈಲ ಧಾರೆಯ ಹಾಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪ ಪರಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏಕೀಭವಿಸಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದೀಗ ಜ್ಞಾನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು, MS, MBA ಈಗಿನವ್ರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೋ? ಏನು ದುಡ್ಡಿಗಷ್ಟೇ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೋ, ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲು, ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ, ಅದರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ, ಯಾವುದು ಅವಿದ್ಯೆ? ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 64 ಕಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ನ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತು, ಹೆಸರು ಸಿಕ್ತು, ಕೀರ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಬಿರುದುಗಳು, ಸನ್ಮಾನ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ಇದ್ಯಾವುದು ಇವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಸರಿ. ಅಥೋನ್ಯತ್ ಅಜ್ಞಾನಂ, ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೋ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾಗಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದು, ಹೇತುವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತ ಕೇವಲ ಅವರ ಕೃಪಾ ಸಾಕು. ಅವರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗುರುವಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಧ್ಯೇಯವಾದ ವಸ್ತುವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಗತ್ತೆ. ಆ ತತು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತದೋಷಂ ವಿಕಾರಾಸ್ಪದಾದಿ ದೋಷರಹಿತ, ಇದರಿಂದ ಅಚಿದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶುದ್ಧಂ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನ್ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ಇದರಿಂದ ಬದ್ಧ ಚೇತನರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಿರ್ಮಲಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೇಯಾರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮೊದಲೇನೋ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಳೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಾಗ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತರು ಭಗವಂತನು ಒಂದೇನಾ? ನಿತ್ಯರಿಂದಲೂ ಅವನು ವಿಭಿನ್ನನಾದವನು, ಮುಕ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು. ಪರಂ ಏಕರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿತ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪರತತ್ವ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುಭೂತ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ತದಹಮರ್ಜುನ ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಂ. ಇದು 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅದಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೀಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.